అదే మేము అనుకుంటున్నాం ఎప్పటి నుంచో అడుగుతున్నాను నేను. We'll get started. Okay. So it's my privilege to have Harikatha in our house with our own Jayanti Savitri Garu. She is our friend, but she is an amazing Harikatha artist with 50 years experience with Tirumal Tirupati Devasthanam for 30 years. She worked for the Devasthanam and even now doing sevas there. She lives in Tirupati. తర్వాత మనుకి almost like an arangetram, she started Mahesh sir. Manu's guru is here. We are so fortunate to have him. So Manu, the relation between Manu and Savitri Garu is like another guru, and that's what she calls him as well as her accomplished student, right? So she never practices with Manu. It just happens on stage, and that's kudos to her trust and the experience that she brings onto the stage to encourage young artists. And we are doing Arangetram for Rana today. He only learned two jatis, and he's going to show them with Mridangam to fill. Again, it's her generosity and her vidvat that takes these young artists and make an amazing Harikatha, whether it's at home or in any venue. Manu did about 25 to 30 Harikathas with her in various venues, including San Antonio and different other venues, house Harikathas and temples and all that. So without further ado, the Kada we selected is by our chief guest, Akhilesh. Akhil. Yeah, Kada was selected by Akhilesh, and we are going to do Ayyappa Charitra, that's what he asked for, and followed by Sri Ramanjaneyam, which is the relation between Rama and Anjaneya. This is the first time she is basically taking those ghattas in Ramayanam and giving a speech, and she says, you're going to continue this further, so this is a new Kada for us today. With that said, thank you Akhil for suggesting. I have my family visiting from South Africa. We will all socialize after the Kada, and thank you madam. With Manu, I'll introduce Manu. Manu has been learning with Maya Ayers first, Mahesh sir's daughter, and now he is with Mahesh Iyer since 8 years, and he's going to attend university. And I should add that the Manodharman sessions have been extremely beneficial for accompanying the Harikathas, and we are encouraging him to continue Manodharman even after he goes to college. Yeah. And then Rana has been learning since 6 months at Silambam with Naga Srinidhi, who is a famous Lebanese here. So he's the teacher, and she again taught him few techniques yesterday. So we're going to listen. I'm a little excited about Rana playing Mridangam here today. With that, thank you Amma, thank you. Please continue.
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारको नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रीवेङ्कटाचलाधीशं श्रियाध्यासितवक्षसं श्रितचेतन मन्दारं श्रीनिवासमहं भजे। श्रीरामचन्द्रः आश्रितपारिजातः समस्तकल्याणगुणाभिरामः सीतामुखाम्भोरुह चञ्चरीका निरन्तरं मङ्गलमातनोतु। श्री सीता समेत रामचंद्रमूर्ति की जय। ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద. హర మహాదేవ శంభో శంకర। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठो वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा దైవాలు వేరి నిఖిల లోకమునందు నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకమునందు నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకమునందు నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకమునందు ఈ బల ఆవల ఎరుతులెత్తి చూడవారు నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకములందు ఈ బల ఆవల ఎరుతులెత్తి చూడవారు నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకములందు। రామ రామ జయ రామ రామ శ్రీరామ రామ జయ రామ 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 జయ రామ రామ శ్రీరామ రామ జయ రామ 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 జయ రామ 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 జయ రామ। అగిలే నీదు చక్కదనమిచి సూచితి మా తగిలి నీదు చక్కదనమిచి సూచితి మా తగిన మరునిగా తండ్రి నీవు తగిలి నీదు చక్కదనమిచి సూచితి మా తగిన మరునిగా తండ్రి నీవు అగపడని గుణం లరియజి చుచితి మా రామ తగిలి
నీదు బిరుదించి చూచితిమా వడి శరణాగత వత్సలుండవు ప్రేమితమైన నీదు బిరుదించి చూచితిమా వడి శరణాగత వత్సలుండవు కడకి శ్రీ వెంకటేశ కన్నుల పండువా రామ రామ జయ రామ 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 సీతారామ రామ రామ జయ రామ 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 శ్రీరామ రామ రామ జయ రామ శ్రీరామ రామ జయ రామ 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 జయ రామ 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 జయ రామ 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 జయ రామ శ్రీరామ రామ జయ జై శ్రీమద్రమారమణ గోవింద గోవింద ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద శ్రీ అలమేలుమంగ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి అఖిల్ కాదు అమ్మాయి చెల్లాయి గారు చెప్పండి మీరు వేయాలమ్మా మహాశులందరికీ హృదయపూర్వకమైనటువంటి నమస్కారాలు. ఈ రోజున మహాపండితులు పెద్దలు చక్కగా లక్ష్మీదేవిలా ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలు చాలా సభ అంతా ముచ్చటగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఒక లాంగ్ వీకెండ్ వచ్చిందంటే ఎటువంటి ఇంట్లో వాతావరణం ఉండాలో అటువంటి వాతావరణం మీ ఇంట్లో ఉంది. సాధారణంగా ఈ వీకెండ్లో లాంగ్ వీకెండ్లో అందరూ చాలా దూరాలు వెళ్ళడం అనేక విధాలుగా ఆనందిస్తూ ఉంటారు. కానీ నిజమైనటువంటి ఆనందం ఈనాటి ఈ కథాగానంలో ఉందని మీరు అందరూ కూడా వచ్చారు. నేను పెద్దలందరికీ కూడా చాలా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ముఖ్యంగా ఈనాటి సభకు పెద్దలు ఎవరు? మహావిద్వాన్మణులైనటువంటి వాయులీన సరస్వతీదేవి, మూర్తి భవించిన సంగీత సరస్వతి మహేశ్వరం గారు. వారు అనేక మంది వందలాది మంది విద్యార్థులను విద్యార్థినులను విద్యాబోధన చేసినటువంటి సద్గురువులు మహాగురువులు ఉన్నారు ఇక్కడ. అదేవిధంగా వారికి నేను అనేక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇది 3వ సంవత్సరం ఈసారి నేను రావడం. ఈ సంవత్సరంలో మా శశిగారి ఇంట్లో కథాగానం మీ ఇంట్లోనే ఏర్పాటు చేయండి అని నేను అడిగా. కానీ ఆయనకు భగవంతుడు భలే అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. ఎవరు అంటే మా చెల్లాయి మా బావమరిది గారు కూడా వచ్చారు. అందువల్ల ఓ మంచి హరికథాగానాన్ని వినిపించాలని నేను కోరుతున్నాను అని అన్నారు. మేనల్లుడు కూడా అందుకు తగినటువంటి మేనల్లుడే, అఖిల్ కుమార్ ఆయన, అఖిలేష్. అది ఎటువంటి చదువు జీవితానికి కావాలో
అటువంటి చదువు ఆయనకు జీవితంలో ఇచ్చేశాడు భగవంతుడు. ఆయన రామాంజనేయ కథ కావాలని అడిగట్టు. ఆయన కథలో రాముడు ఆంజనేయుడు ఇద్దరే ఉంటారు. ఒకసారి ఆయన చప్పట్లు పెడతాం. నాకు ఈ రోజున ఈ థాట్ వచ్చేది కాదు. ఈ రోజున శ్రీ రామాంజనేయం ఈనాటి కథ మనది. కేవలం అందులో రాముడు ఉంటాడు, ఆంజనేయ స్వామి ఉంటారు, వారిద్దరే. ఈ కథ మొత్తం మీద ఈరోజు చెప్పబోయేటువంటి కథలో ఆయన అటువంటి కథ కావాలని అడిగాట. ఆయన ఎంచుకొని రామాయణంలో కానటువంటిది, రామాయణానికి సంబంధించినటువంటిది హనుమంతుడి శక్తి, రామచంద్రమూర్తి యొక్క భక్తి. ఈ రెండింటిని కలిపేటువంటివి కొన్ని కొన్ని ఘట్టాలు మాత్రమే ఉన్నాయి రామాయణంలో, మనకి చాలా అరుదుగా కనిపిస్తాయి. అటువంటి ఘట్టాన్ని అబ్బాయి కోరుకున్నాడు. అంతేకాకుండా ఆయన ఇంకేంటి కోరుకున్నాడు అని అంటే, అయ్యప్ప చరిత్రను సూక్ష్మంగా ముందు చెప్పి ఆ తరువాత శ్రీరామాంజనేయం చెప్పమన్నట్టు. అందువల్ల ఆ అయ్యప్ప అంటే ఆ పసివాడి యొక్క మనసులో అంత భక్తి కలిగింది. ఏ దేశాల్లో అన్న పుట్టనివ్వండి, ఎక్కడ పుట్టనివ్వండి, ఈ జాతి రక్తం ఈ శరీరంలో ఉంటుంది చూసారా అండి. ఈ రక్తము ఏ మార్గంలో అయితే నడిపించాలో అటువంటి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ సభలో ఉన్నారు. ఈ రోజున ప్రవాస భారతీయులై, ప్రవాస ఆంధ్రులై, పరమ భాగవతోత్తములై, సనాతనమైనటువంటి మన ధర్మాన్ని నిలబెట్టాలనుకున్నటువంటి వారు ఉన్నారు. వారందరికీ ధన్యవాదాలతో తెలియచేస్తూ, ఎంత చక్కగా పెంచారండి మీ పిల్లలందరినీ కూడా. ఈ రోజున మా మన తల్లిదండ్రుల గీత దాటడు, అసలు నోరిప్పి మాట చెప్పనటువంటి రామచంద్రమూర్తి, అన్నకు తగినటువంటి తమ్ముడు లక్ష్మణుడిలాగా రానాయన పిల్లలకి సంస్కారాన్ని, సాంప్రదాయాన్ని, వినయాన్ని, విధేయతని, భక్తిని వారసత్వంగా ఇస్తే మిగిలిన ఐశ్వర్యాలన్నీ మన పిల్లల జీవితంలో పరమేశ్వరుడు ఇచ్చేస్తాడు. అందువల్ల గురువుల యందు భక్తి, పెద్దల యందు వినయ విధేయతలు, ఆ విద్యల యందు ఆసక్తి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ ఈనాటి సభలో ఉన్నారు. మన శశిధర్ గారు, అమ్మాయి మైథిలి, ఇంకా తెల్లవారి నుంచి అమ్మగారి పేరు తెలియదు నాకు, ఆవిడ చేస్తున్న పిండి వంటలు, ఆవిడ చేస్తున్నటువంటి వంటలు 3 రోజుల నుంచి నేను ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నా. ఈ రోజున వచ్చిన భక్తులందరికీ కూడా అన్నిటికన్నా మించి ఈ రోజున ప్రత్యేకత తొలి ఏకాదశి, శయనైక ఏకాదశి. ఈ రోజున పరమ పవిత్రమైనటువంటి శుభదినం. విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవితో ఉన్నటువంటి పరమానుగ్రహ ప్రాప్తి మనకి. మళ్ళీ 4 నెలల తరువాత ఆయన మేల్కొంటారు క్షీరాబ్ది ద్వాదశి కార్తీక మాసంలో. అందువల్ల అటువంటి శుభదినము శనివారం. ఈరోజు చక్కనైనటువంటి కథలు మనం కథాగానం చేసుకోవడం, మనకున్నటువంటి సమయంలో ఈ చిన్నారులు ఇద్దరి సహకారం తీసుకొని నిన్నటి రోజున ఆయన అంతే ఒక దైవ కార్యానికి రాగానే భగవంతుడు ఒక జ్ఞానాన్ని, ఒక సెన్స్ ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. ఆయన కొద్ది రోజులు నేర్చుకున్నాడు, ఎన్నో రోజులు నేర్చుకోలేదు మా రాణ. కానీ ఏంటి అని అంటే, ఒక కీర్తనకి అడ్డం రాకుండా ఎలా ఫాలో అవ్వాలన్నటువంటిది ఆ సెన్స్. అది ముక్కు, చెవులు, కళ్ళు ఎలా అయితే వస్తాయో సంగీత జ్ఞానం అనేటువంటిది కూడా అమ్మ కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆ జ్ఞానం వస్తుంది. తర్వాత గురువులు నేర్పిస్తారు. అటువంటి సంస్కారాన్ని కలిగినటువంటి వాళ్ళపై వీళ్ళిద్దరికీ కూడా మనం ఆశీర్వచనాలను తెలియజేస్తూ, ముందుగా ఇక్కడికి నూతన అతిథులైనటువంటి పుణ్య దంపతులు కిరణ్మయ్య గారు, సార్ పేరు చాణక్య గారు, ఈ దంపతులకు వీళ్ళ చిరంజీవులందరికీ కూడా మనం అందరం ఆశీర్వచనాలు అందజేద్దాం అని తెలియజేస్తూ, ఒక్కసారి హరినామ స్మరణంతో ఈనాటి కథాగానాన్ని మనం అబ్బాయి కోరుకున్నట్లుగా ఆయన ఈరోజు స్వామి అయ్యప్ప చరిత్ర ఒక 10 నిమిషాలు మనం కథాగానంగా చేసుకుని తరువాత మళ్ళీ మన శ్రీరామాంజనేయం కథలోకి వెళ్ళిపోదామని మనం చేస్తాం. జయ శ్రీరమారమణ గోవింద గోవింద, లక్ష్మీ రమణ గోవింద లక్ష్మీ నారాయణ గోవింద మణికంఠ శాస్తకు ధర్మశాస్తకు శ్రీ అయ్యప్ప స్వామినే శరణమయ్యప్ప, శరణమయ్యప్ప స్వామియే శరణమయ్యప్ప. పవిత్రమైనటువంటి అయ్యప్ప స్వాముల వారి యొక్క చరిత్ర. హరిహర ప్రియ సుతనే హరిహర ప్రియ సుతనే అఖిలాండ
శాస్తాయ శ్రీమణికంఠాయ అయ్యప్ప దేవతాభ్యో నమో నమః. దేవతలకు రాక్షసులకు కూడా బ్రహ్మాండమైనటువంటి యుద్ధం జరిగింది. ఆ యుద్ధం జరిగినప్పుడు క్షీర సముద్రాన్ని వాడు పాల సముద్రాన్ని చిలుకుతున్న సమయంలో ఒకవైపున రాక్షసులు మరి ఒక వైపున దేవతలు పాల సముద్రాన్ని మధించారు. ఆ మధించినప్పుడు విషం అనేటువంటిది పుట్టింది ముందర. ఆ విషాన్ని పరమేశ్వరుడు స్వీకరించాడు. ఆ తరువాత అమృతం పుట్టింది. విషం దగ్గర ఎవరు తగవులాడుకోలేదు, అందరూ వదిలేశారు. అలాగే ఉంటుంది. అందువల్ల విషం దొరికినప్పుడు అందరూ వదిలారు, కానీ అమృతం దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు యుద్ధం ప్రారంభించారు. రాక్షసులు ఒక వంక, దేవతలు ఒక వంక. దేవతలు అన్నారు, నారాయణ నువ్వే రక్షించాలి అన్నారు. అమృత భాండం వచ్చేసింది. అలా వెళ్ళిపోయింది రాక్షసుల చేతుల్లోనికి అమృత భాండం. అలా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత శ్రీ మహావిష్ణువుల వారు ఎలా అవతారాన్ని ధరించారు. ఆయన జగదేక సౌందర్య దీపాయ నమః జగన్మోహనాకారాయ నమః నమః నమః. జగన్మోహిని అవతారాన్ని ధరించి వచ్చాడు స్వామివారు. ఆ జగన్మోహిని అవతారాన్ని ధరించి వచ్చి వెనువెంటనే రాక్షసుల చేతుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ మాయా జగన్మోహన రూపంతో హొయలలికేటువంటి ఆ స్వామి లక్ష్మీ కళలను కూడా పుచ్చుకొని ఆయన జగన్మోహిని అవతారాన్ని ఎత్తి నెమ్మదిగా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి అమృత భాండాన్ని కాస్త తీసేసుకున్నాడు. దేవతలకు అమృతాన్నంతా పంచిపెట్టాడు. రాక్షసులందరినీ కూడా మోసగించి సుర అని అనిపించేటువంటి ఆ మద్యాన్ని సృష్టించి వాడికి పోసాడు. అమృతం లేదు కానీ రెండవది మాత్రం మిగిలిపోయింది అన్నమాట మనకు ప్రపంచంలో. అందువల్ల వెనువెంట అమృతాన్ని తాగారు దేవతలందరూ. ఆ పైన జగన్మోహిని అవతారంతో వెళ్ళిపోతూ ఉంటే పరమేశ్వరుడు చూశాడట, ఆహా 14